السلام علیکم کلاس تھرڈ۔ آج ہم پڑھیں گے اردو کی کتاب شان اردو۔ تو آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابیں نکال لیں اور اپنی اپنی کتابوں میں سبق نمبر 2 کھول لیں۔ سبق نمبر 2 پیج نمبر 7۔ آپ سبھی بچوں کی کتابیں کھل گئی ہیں، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے اپنے رب سے دعا، یعنی کہ اپنے اللہ سے ہم جو بھی باتیں کہتے ہیں، جو بھی مانگتے ہیں، وہ سب دعائیں تو کہلاتی ہیں۔ تو اپنے رب سے دعا یعنی اپنے اللہ سے دعا، اس سبق میں یہی ہم لوگوں کو جاننے کو ملے گا، پڑھنے کو ملے گا کہ سبق میں کون کون ہے۔ یہ ایک آدمی ہے فقیر، اس نے ان جانوروں کو پالا ہوا ہے، ایک گدھا ہے، ایک بندر اور ایک بکرا۔ تو یہ سب اپنے اپنے رب سے کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں، یہ سبھی چیزیں جو ہے تو وہ پتہ چلیں گی سبق کو پڑھنے کے بعد۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم اس سبق کو پڑھنا۔ اب سے بہت سال پہلے میسور کے قریب گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا۔ وہ ہر وقت خدا کی عبادت کرتا اور اپنے مذہب کے اصولوں پر چلتا۔ یہ فقیر جانوروں کو پالتا اور ان کو ادھر ادھر لے جا کر بیچا کرتا تھا۔ اسی طرح سے وہ اپنا خرچ چلاتا تھا۔ یعنی کہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میسور کے قریب ایک گاؤں تھا۔ میسور ایک شہر ہے، تو اس کے قریب میں ایک گاؤں تھا اور گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، نماز پڑھنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ سب اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کا وہ نیک بندہ تھا اور اپنے مذہب کے جو بھی اصول ہیں کہ ہاں ہمارے مذہب میں جو ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، تو ان سب کو وہ مانتا تھا، ان پر چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ فقیر جو تھا تو وہ جانوروں کو پالنے کا کام کرتا تھا، اور جب کھلا پلا کر وہ جانور جب بڑے ہو جاتے تھے، اچھے خاصے تندرست ہو جاتے تھے، تو انہیں ادھر ادھر لے جا کر بیچا کرتا تھا، اور جو بیچ کر پیسے ملتے تھے ان سے وہ اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ ایسے ہی اس کی زندگی گزرتی تھی۔ ایک بار اس کے پاس صرف ایک گدھا، ایک بندر اور ایک بکرا باقی رہ گیا۔ وہ انہیں بیچنے کے لیے جانے والا تھا۔ گرمی کا زمانہ تھا۔ اس نے رات میں ان جانوروں کو گھر کے آنگن میں باندھ دیا اور خود چٹائی بچھا کر خدا سے دعا مانگنے لگا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ ایک بار کیا ہوا کہ اس کے پاس بہت سارے جانور ہوتے تھے، تو اس کے پاس بہت سارے جانور نہیں تھے، صرف 3 ہی جانور بچے تھے، ایک گدھا، ایک بکرا اور ایک بندر، ٹھیک ہے۔ تو 3 جانور ہی بچے تھے، تو وہ سوچنے لگا کہ میں اگر ان تینوں کو ہی بیچ دوں گا پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا۔ تو بیچنے کے لیے وہ جانے والا تھا صبح میں، اور گرمی کا موسم تھا، تو اس نے کیا کیا کہ رات میں ان جانوروں کو گھر کے آنگن میں باندھ دیا، ان تینوں جانوروں کو جو کہ صبح میں اسے بیچنا تھا، تو گھر کے آنگن میں باندھ دیا اور خود جو ہے تو وہ چٹائی بچھا کر اس پر خود اللہ سے دعا مانگنے لگا اور صبح کا انتظار کرنے لگا کہ صبح ہو تو میں اپنے جانوروں کو لے کر انہیں بیچنے کے لیے جاؤں، اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جب رات زیادہ ہو گئی، جانور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ گدھے نے کہا، آج دن بہت اچھا ہے، ہمارا مالک خدا سے دعا مانگ رہا ہے، ہم بھی اس زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، کیوں نہ ہم بھی دعا مانگیں، شاید ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو جب رات زیادہ ہو گئی، یعنی کہ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا، ٹھیک ہے، تو جب جانور جو تھے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہر جانور، اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق جو ہے تو وہ آپس میں بات چیت کرتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم انسان جو ہے تو انسانوں کی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن جانور جو ہے تو وہ جانوروں کی باتیں سمجھتے ہیں، مگر باتیں ہر ایک کے بیچ میں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو جانور تھے یعنی کہ گدھا، بندر اور بکرا، تو یہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ گدھے نے جو تھا تو اس نے کیا کہا کہ آج کا دن بہت ہی اچھا تھا، ہمارا مالک جو ہے تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، ہم لوگ بھی تو اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، اچھی نہیں لگتی ہے لوگوں کو اپنی زندگی ایسے قید ہو کے رہنا۔ تو وہ لوگ کیا سوچے کہ چلو ہم لوگ بھی دعا مانگتے ہیں، شاید ہم لوگ کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کب کس کی کون سی دعا قبول کر لے تو کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے سب کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔
तीनों जानवर फ़ौरन इस बात पर तैयार हो गए। कुछ देर तक तीनों आसमान की तरफ देखते रहे। इसके बाद अपनी अपनी बोली में कुछ कहने लगे। यानी कि जो तीनों जानवर थे, यानी कि गधा, बंदर और बकरा, वो तीनों इस बात पर अग्री हो गए कि हाँ चलो ठीक है, हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं। कुछ देर तक तीनों जो जानवर थे तो आसमान की तरफ देखने लगे, और उसके बाद अपनी अपनी आवाज़ और अपनी अपनी बोली, जो भी लैंग्वेज थी उन लोगों की, उसमें वो कुछ कहने लगे। तो देखिए तो क्या कहते हैं वो सब। फ़कीर जाग रहा था, वह उन जानवरों की बोली समझता था। उसने जब उन जानवरों को खुदा से दुआ मांगते सुना तो उनसे बोला, दुआ मांगते सुना तो उनसे बोला, बताओ तुमने खुदा से क्या दुआ मांगी। यानी कि वो जो थे जानवर, तो उनको पालना, उनको खिलाना पिलाना, इतना सब कुछ करने के बाद जो भी इंसान जानवरों को पालता है वो जानवरों के थोड़े बहुत तो समझ ही जाता है। तो उस फ़कीर ने ये समझ लिया उनको देखकर कि हाँ ये तीनों कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वही पूछने लगे कि हाँ तुम सब दुआएं कर रहे थे, बताओ तुमने खुदा से क्या क्या मांगा। तो गधा जो था तो वो बताने लगा अपने मालिक को। गधे ने कहा, मैंने खुदा से यह दुआ मांगी है कि मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दे। गधा जो था उसने अल्लाह से क्या दुआ मांगी, देखिए कि अल्लाह मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो। कभी ऐसा हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी दुआ तो कभी भी कोई भी कुछ भी मांग सकता है। वो तो अल्लाह को जो बेहतर लगेगा वो अल्लाह कबूल करेगा। तो गधे ने तो ये दुआ मांग ली कि चलो मुझे मुल्क का बादशाह बना दो। फिर बकरा बोला, मैंने अल्लाह से यह दुआ मांगी है कि मैं फ़ौज का सिपहसालार बन जाऊँ। यानी कि बकरा जो था तो उसने क्या कहा, अपने मालिक को बताया, अपने जो फ़कीर था उसको बताया कि मैंने तो अल्लाह से ये दुआ मांगी है कि मुझे अल्लाह फ़ौज का सिपहसालार यानी कि फ़ौज का अफसर, ठीक है, फ़ौज का अफसर बना दे या मालिक। ऐसा हो सकता है? हो तो नहीं सकता, लेकिन बकरे ने अपने लिए ये बेहतर समझा, इसलिए ऐसी दुआ की। तो उसने अपने मालिक को बताया कि हाँ मैंने अल्लाह से दुआ की है कि मुझे फ़ौज का सिपहसालार बना दिया जाए। बंदर दोनों की बात सुनता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, तुम लोगों ने खूब दुआ मांगी, मैंने तो यही कहा कि बस मैं तो इस मुल्क का काजी बन जाऊँ ताकि सबके मुकदमे मेरे ही पास आएँ। बंदर जो था तो गधे और बकरे की दुआएं सुनकर वो क्या बोलता है कि तुम लोग ने तो बहुत अच्छी और बहुत खूब दुआ मांगी है, अच्छी दुआ है, और मैंने तो यही कहा है कि बस मैं इस मुल्क का काजी बन जाऊँ। काजी यानी कि इंसाफ करने वाला, और ताकि जितने भी मुकदमा हो, जितना भी मसला हो लोगों का, वो सब मेरे ही पास आए और मैं ही उनके फैसले सुनाऊँ, मैं ही इंसाफ करूँ। तो फ़कीर जो था फ़कीर हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जानवर ये दुआएं मांगेंगे। उसने सोचा कि दुआ के पूरा होने का एक वक्त है, ऐसा ना हो कि उनकी दुआ कबूल हो जाए। इसलिए उसने जल्दी से आसमान की तरफ मुँह करके कहा, ऐ खुदा, तू मेरे ऊपर अपना करम करना, मुझे तू अंधा कर देना ताकि मैं ऐसी सरकार ना देखूं। जो फ़कीर था वो तीनों जानवरों की बातें सुनकर वो बहुत ही हैरान रह गया कि हाँ इन जानवरों ने क्या सोच रखते हैं ये जानवर, इनकी सोच इतनी कमाल की है, क्या दुआएं मांगी हैं इन्होंने अल्लाह से। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी दुआएं कबूल हो जाएं, जो कि सही नहीं था, किसी के लिए भी सही नहीं था उनकी दुआओं का कबूल होना। तो उसे डर था कि कहीं अल्लाह इनकी दुआएं सुन ना ले, दुआएं कबूल ना कर ले, क्योंकि दुआ के पूरा होने का भी एक वक्त होता है, दुआ की कबूलियत का एक वक्त होता है। तो ऐसा ना हो कि इनकी दुआ कबूल हो जाए, और उनकी दुआ को कबूल होने से पहले ही मुझे दुआ अल्लाह से कर लेनी चाहिए। तो जो फ़कीर था उसने अल्लाह से क्या दुआ की कि आसमान की तरफ उसने पहले देखा और आसमान की तरफ मुँह करके कहा कि आए खुदा, तू मेरे ऊपर अपना करम करना, यानी कि अल्लाह तू मेरे ऊपर इतना सा एहसान कर देना, इतना करम फरमाना कि अगर इनकी दुआएं कबूल हों तो उनकी दुआओं को कबूल होने के पहले अल्लाह तू मुझे अंधा कर देना, ताकि मैं ना तो ऐसी सरकार देख सकूं, मुल्क की बादशाहत जो है तो वो किसी गधे के हाथ में जाए, वो सही तो नहीं है ना।
और फिर फौज का सिपह सालार एक बकरा बन जाए, वो भी तो सही नहीं है। और फिर जो बंदर था वो मुल्क का काजी, इंसाफ करने वाला एक बंदर होगा तो मुल्क की क्या हालत होगी। तो काजी ने यही सब सोच समझ कर अल्लाह से ये दुआ की कि अगर इनकी दुआएं कबूल करता है तो फिर उससे पहले मुझे अंधा ही कर देना, ताकि मैं ऐसी सरकार ना देख सकूं। ऐसे बुरे दिन देखने से बेहतर है कि इंसान अंधा हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों का सबक हो गया पूरा। और आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि किसने अल्लाह से क्या दुआ मांगी। जिसकी जितनी सोच होगी, जितनी समझ होगी, वो अल्लाह से उतना ही मांगेगा। मगर अल्लाह जो है तो आपको वही अता करेगा जो आपके लिए बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। इसलिए दुआएं करते रहिए, दुआओं को कभी ना रोकिए, दुआ करते रहिए हर हाल में, हर तरह से। और अल्लाह जानता है, अल्लाह आपका दिल जानता है। और इस सबक को पढ़ लीजिएगा। बाकी की एक्सरसाइज जो है तो वो आपको अगले वीडियो में करवाई जाएगी। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।